शुभ सकाळ। आज ये शिक्षा संयोग कार्यक्रम ऑनलाइन क्लास को स्वागत। मु सौदामिनी बेहेरा नाटीदोल ब्लॉक। आज शिक्षादान अष्टम श्रेणी साहित्यिका पुस्तकर वृक्ष महात्म्य चतुर्थ पीरियड। पिला माने समस्ते भलरे थिबो आशा करे। निश्चित भाव तुम समस्ते भलरे अच्छ। आज अनुचिंता कल्पना करला परे काम रे मन देले ही सफलता मिली थाए। सीढ़ी को देखिले केबे भी ऊपर को जाई हुए नाही। यार अर्थ है आमे कौनसी काम को केवल भाविदेले ताहा होई जीव नाही। आमे ताकू निजे काम रे देखिबा, परिश्रम करबा, निजर आत्मचेष्टा उपरे विश्वास रखिबा, ताहले जाइकि आमे कौनसी काम को सफल हासिल करबा। जदि आमे कौनसी सीढ़ी तले रही ताकू आमे ऊपर को देखिबा ताहले चढ़ी पारिबा नाही। जेपरी सीढ़ीर प्रत्येक पाहाच देई आमे अतिक्रम कले जाई तार शीर्ष देश रे पहुँचीबा। सेहीपरि आमर प्रत्येक कार्यक्रम बा प्रत्येक काम को आमे प्रथम पाहाच चढ़ी आमे शीर्ष रे पहुँचिले आम कामर संपूर्णता हासिल करि पारिबा। अच्छा पिला माने गत पीरियड जो कविता अंश पढ़ी सही अंशरू तुमको केउं पदटी बेसी भल लगिला कहल देखी। पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल तारु देई। अच्छा पिलाए तुमको यही पदटी कहीं भल लगिला? पत्र फूल फल एवं छाई आमर दैनंदिन काम रे लागि थाए। एथिपई एही पदटी मते बहुत भल लागिला। तुमे गत पीरियड रे वृक्षर महिमा यार उपकारिता विषय रे जानी अछ। अच्छा पिला माने कहल देखी वृक्ष हमको कौन कौन दे थाए? हाँ, वृक्ष हमको तार पत्र फूल फल काठ अंगार क्षार ये सब दे आमर दैनंदिन जीवन रे बहुत उपकार करि थाए। ताहले आ गोटे प्रश्न मु पचारुछि, श्रीकृष्ण केउ मानकु ई वृक्ष महिमा विषय बुझाउथिले? बालक मानको। हाँ, निश्चित रूपे तुमे कहबो जे से गोप बालक मानकु वृक्षर महात्मा विषय बुझाउथिले। ताले तुमे ए सब आगरु जानिछ। ताले आज आमे आजिर विषय वस्तु आग को नेबा। तुमे मु प्रथमे गोटे तुमको आजिर विषय वस्तु उपरे ए पद केतटी सुनाउछि ताहाको तुमे मन देई सुन आउ एही स्वर रे तुमे आवृत्ति करिवो। पुष्प पल्लव फल दळे तरुर लंब डाळ तळे गोरु गोपाळ घेनी संगे मिलिले जमुनार लागे शीतल जल पान करी वृक्षर तळे नर हरि कृष्णଙ୍କୁ चाहि गोप बाळे कहन्ति क्षुधार आकुळे से राम कृष्णर कृत नमई दास जगन्नाथ। आज ताहले आमे आउ किछि वृक्ष उपरे आउ किछि नुआ धारणा पाइबा, आउ किछि नूतन ज्ञान आहरण करिबा। ताहले आजिर विषय वस्तु उपरे आमे आज नूतन आलोचना करिबा। ताहले मु प्रथमे पदटी को बोलुछि एवं तार कठिन शब्द अर्थ तुमे तुम खाता रे लेखि नेबो एवं तार भावार्थ मध्य बुझाई देबी। तुमे मन ध्यान दे सुनिबो। पुष्प पल्लव फल दळे तरुर लंब डाळ तळे। पल्लव पिला माने लेखि नियो। पल्लवर अर्थ नुआ पत्र। दळ दळर अर्थ पत्र। तरुर अर्थ वृक्ष। यार भावार्थ हेउछि ग्रीष्मर प्रकोपरु रक्षा पाइबा पाई श्रीकृष्ण
ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ଶାଖା ତଳକୁ ଗଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗାଈ ଚରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ତଳକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଏବଂ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁ, ଗଛ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ। ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ବସାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ଗୋରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁମାନେ ବାହାରେ ଚରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି? ନା ଶୀତଳ ଛାୟା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ଜୀବଜଗତକୁ, ଏଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇ ଗଛର ଛାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଗୋରୁ କହିଲେ ଗାଈ, ଲାଗେ କହିଲେ ନିକଟରେ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଓ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଛର ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଯମୁନା ନଦୀକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୋଷ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି, ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ଭାରତରେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯମୁନାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଖା ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଗଲେ। ଯମୁନାର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିବ, ଶୀତଳ ହୋଇଥିବ। ତାକୁ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷର ତଳେ ନରହରି। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଏ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିନିଅ। ପାନ, ପାନର ଅର୍ଥ ପିଇବା। ନରହରିର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଯମୁନାର ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଲେ। ପିଲାମାନେ ଶୀତଳ ଜଳକୁ ପାନ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନାର ଜଳକୁ ସମସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାନ କରି ତାଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇଲେ। ଏବଂ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଗଛର ଆଶ୍ରୟ ତଳ ଲୋଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଖା ଏବଂ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ବୃକ୍ଷର ଛାୟା ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଗଛର ଛାୟା ବା ଗଛର ଛାଇ କିପରି ଲାଗେ? ହଁ,
ଠିକ୍ କହିଲ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ, ଆମକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ପିଲାମାନେ ନିଜର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିନିଅ। କ୍ଷୁଧା, କ୍ଷୁଧାର ଅର୍ଥ ଭୋକ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେବାର ଜଣାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କଲେ ଯମୁନାର ଜଳକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ବସିଲେ। ଏହିଠାରେ ସମସ୍ତ ସଖାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋକ, କ୍ଷୁଧାର ଅର୍ଥ ଭୋକ, ନିଜର ଭୋକ ଲାଗୁଥିବାର ଜଣାଇଲେ। ଗୋପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଚରେଇବା ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତୃଷା ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିନିଅ। ଅଗ୍ରତ, ଅଗ୍ରତର ଅର୍ଥ ଆଗରେ। ନମଇ, ଭକ୍ତିପୂତ ନମସ୍କାର କରି। ଏହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା କବିତାଟି ପାଠ କଲେ, ଏହା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତର ବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗପଲୀଳା ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ ନିଜକୁ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ସେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆମର କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଏବଂ ଭାଗବତର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନା ନିକଟକୁ ଗଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋପ ବାଳକ। କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ। କେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳ ହେଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଗୋପ ବାଳକମାନେ ନା। ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସେବିତବ୍ୟ ମହାବୃକ୍ଷ ଫଳଛାୟା ସମନ୍ୱିତ ଯଦି ଦୈବାତ୍ ଫଳମ୍ ନାସ୍ତି ଛାୟା କେନ ନିବାର୍ଯ୍ୟତେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମହାନ ବୃକ୍ଷ ବା ଏକ ମହାନ ବୃକ୍ଷର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯିଏକି ଆମକୁ ଫଳ ଏବଂ ଛାୟା ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଛରେ ଫଳ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଛାୟା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପରି ତୁମେ ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ଯଶ, ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି, ନିଜର ଉପକାର ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭାରତର ସେବା କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଘରକୁ ଗଲେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ତୁମେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ରଖିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତିକି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।